all. Ladies and gentlemen, we are honored by the gracious arrival of our chief guests, Mura and Chola Nagarajan, renowned poets and versatile speakers. We extend a warm and respectful welcome and thank you for being with us on this special occasion. To grace this auspicious occasion, I kindly request everyone to rise as we receive a honorable chief guest with a warm round of applause. ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் அவ்வகையில் வந்த நம் சிறப்பு விருந்தினர்களை இருகரங்கள் கூப்பி வணங்கி வரவேற்கிறோம். To begin this auspicious program, now I invite our talented students to render Tamil Thai Valthu followed by school prayer. அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு என்பதற்காக நாம் அனைவரும் நம் தமிழ் அன்னையை வணங்குவோம். I request you all to stand for Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடங்கை கெளிலொழுகும் சீரானும் மதனமென திகழ்பரத கண்டமிது எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனர் திருநாடும் தக்க சிறு இலை முதலும் தரித்தனவும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழவை திறந்தியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Dear God, we come to you through our dedicated Archie International School, imploring your blessings and guidance as we are going to learn together through our precious teachers. Enable us to learn everything innovatively and become an enlightened person. Assist us to love and respect teachers, parents, elders, and all our friends. Let us all jointly contribute concretely in the growth of our nation. Thank you, Lord. Everyone please be seated. I would like to call upon my dear friend Ridhania to deliver welcome address. Good evening and a very warm welcome to one and all present here today. It gives me immense pleasure to welcome our esteemed chief guest, Mr. Mura and Mr. Chola Nagarajan, who has been come here to spend their time with us. I am glad to welcome our chairman, Dr. V. Kasimai, who is the guiding light in our continual journey towards progress. I would also like to welcome our director, Mr. K. Jayakishore Kumar, who has been extremely supportive at every step we take forward. It's my great honor for me to welcome our
Principal Ms. S. Jyothalakshmi, whose tireless effort and innovative ideas are going to set the stage on fire. It's my great privilege to welcome our respected dignitaries, hardworking teachers, proud parents, and my dear friends to this grand occasion. Annual Day is a special occasion where we come together to celebrate achievements, talents, and togetherness. It is a student's reflection, hard work, creativity, and teamwork. Today's program is a blend of culture, confidence, and showcasing not only academic excellence but also artistic expression and teamwork. We hope this evening brings you joy, inspiration, and cherished memories for everyone present. Once again, I extend a heartfelt welcome to all and thank you for being a part of this memorable celebration. Have a wonderful evening ahead. Thank you. Thank you, Ridhanya, for your warm welcome. Now I invite our esteemed director, Mr. J. Kishore Kumar sir, to podium for his address. தம்பின் தம்மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து மண்ணுயிர்க்கெல்லாம் இனிது. பிள்ளைகள் பெற்றோர்களை விட அறிவுடையவர்களாக இருக்கும் பொழுது அந்த பெற்றோர்களை காட்டிலும் இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்து உயிர்களுக்கும் அது இன்பம் தரும்ன்ற மாதிரி திருவள்ளுவருடைய குரலுக்கு இணங்க இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டில் பிறந்த குழந்தைகள் அவங்களுடைய அறிவுத்திறனாலும் சீரிய திறமையாலும் இந்த உலகத்தில் ஏற்படுத்திய சில மாற்றங்கள் இருக்கு இல்லையா, இந்த மாற்றங்களுடைய தொகுப்பை காண நம் ஆச்சி இன்டர்நேஷ்னல் பள்ளியின் 11வது ஆண்டு விழாவிற்கு த லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் ஜென்சி காண வருகை புரிந்திருக்கும் பெற்றோர்கள், தாத்தா பாட்டிகள், அவர்களது உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் உங்கள் அனைவரையும் இனிய மாலை வணக்கத்துடன் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். இன்று நம்முடன் சிறப்பு விருந்தினராக நம்முடன் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கும் கவிஞர் திரு மூவேரா அவர்களையும் மற்றும் எழுத்தாளர் சோழ நாகராஜன் சார் அவர்களையும் உங்களின் சார்பாகவும் பள்ளியின் சார்பாகவும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். வெல்கம் யூ சார். அவர் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் திரு மூவேரா அவர்களை பற்றி சொல்லணும்னா பன்முக திறமை கொண்டவர். அவர் ஒரு சிறந்த ஒரு கவிஞர் மட்டும் அல்ல, பட்டிமன்ற பேச்சாளர், நல்ல ஒரு இலக்கியவாதி. அதை விட ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விஷயம், ஒரு சிறந்த ஆசிரியர். அவர்கிட்ட நம்ம இந்த ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்வைட் பண்ணுறக்காண்டி பேசும்போது அவர்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான விஷயங்களை உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்க நான் ஆசைப்பட்றேன். என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் இந்த மாதிரி ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷன் சார் நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு எங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து கொடுத்துட்டு போங்கன்னு பேசிட்டு போங்கன்னு சொல்லும்போது அவருக்கு அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம். அவருடைய சந்தோஷத்தை வந்து எப்படி வெளிப்படுத்துகிறாருன்னா, அவர் ஸ்கூலில் டீச்சராக இருந்தப்போ அந்த பசங்களை எப்படி அவர் கேர் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டார், எந்த மாதிரிலாம் ஸ்கூல் நடத்தணும், அவங்க எப்படிலாம் மேலேறி வந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட 2015 ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்கினாலும் அடுத்த 10 வருடங்கள் இன்னும் பாருங்கள் இளமையாக இருப்பார். அதுக்கு அவரே சொல்கிறார், நான் என்னோடய இளமைக்கு காரணம் வந்து நாங்கள் எப்போயுமே சின்ன குழந்தைகளோட ஸ்கூல் பசங்களோட என்னுடைய மனசை வந்து எப்போயுமே அந்த மாதிரி வச்சுக்கிறேன். அதனால தான் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கேன். எனக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். உங்கள் ஸ்கூலுக்கு வர்றதுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்குன்ற மாதிரி வெளிப்படுத்தினது. பொதுவாக சில பேர் நம்ம கூடும்போது ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க, அவர் அந்த மாதிரி இல்லை, ஒரு ஆத்மார்த்தமாக நெஞ்சார்ந்தமாக சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. மிக்க நன்றி சார். ஐ ரிக்வெஸ்ட் அவர் சேர்மன் சார் அண்ட் பிரின்சிபல் மேம் டு ஹானர் அவர் சீஃப் கெஸ்ட். அடுத்ததாக புதிய ஆசிரியர் இதழின் தலைமை எழுத்தாளர் திரு சோழ நாகராஜன் அவர்களையும் கௌரிக்குமார் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். நம்ம இந்த ஆனுவல் டே ஃபங்க்ஷன் செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது நாங்கள் பிரின்ஸிபல் மேடம்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இந்த ஜென்சி அப்படின்ற ஒரு டாபிக் எடுப்போம். இப்போ இருக்கிற உங்கள் நிறையா பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து சில பேருக்கு கேள்விக்குறியாகவும் இருக்கலாம், சில பேருக்கு சந்தோஷமாகவும் இருக்கலாம். அதையெல்லாம் வந்து ஒரு 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 சொல்யூஷன் கொண்டு வரலாம், நம்மளால் முடிஞ்ச வரையில் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தலான்றனால தான் இந்த தீம் எடுத்தோம். ஜென்சி அப்படின்றது என்னென்னா ஜெனரேஷன். ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் பிறந்தவங்கள தான் நம்ம ஜென்ரேஷன் சொல்லுவோம். இந்த ஜென்சின்றவங்க 1997 2012 வரை பிறந்த குழந்தைகள் இருப்பாங்க இல்லையா,
அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது, அவங்க எந்த மாதிரிலாம் பிஹேவ் பண்ணுறாங்க, அதை பற்றின ஒரு ஜென்ரேஷன் இதைத்தான் சொல்லுவாங்க. அதுக்கடுத்து வந்தவங்க ஜென்ரேஷன் ஆல்ஃபா, இப்போது வந்து 2026 ஜென்ரேஷன் பீட்டா வந்துட்டாங்க. எப்போவுமே ஒரு 15 வருஷத்துக்கூட தான் இந்த ஜென்ரேஷன் கேப் வரும். ஜென்ரேஷன்றது பெரிய விஷயம் இல்லை. நம்ம தாத்தா அவங்க எப்படி வாழ்ந்திருப்பாங்க, அவங்க எப்படி அவங்களுடைய வாழ்க்கை நடைமுறை இருந்திருக்கும், நம்ம அப்பா நம்ம எப்படி இருந்தோம், நம்ம குழந்தைங்க எப்படி இருக்காங்க, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கா? எல்லாருடைய அவங்களுடைய வாழ்க்கை வளங்கள் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குதா? கண்டிப்பாக இருக்காது. எல்லாத்துலேயுமே ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும் இல்லையா? இதை தான் வந்து ஜெனரேஷன் சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனுக்கும் ஒரு பேர் வைப்பாங்க. இந்த ஜென்சியை மட்டும் ஏன் வந்து இவ்வளவு இதாக பேசுகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க ஒரு குழப்பவாதிகள். எல்லாத்துக்குமே வந்து ஃபிட்டாகக்கூடியவங்க, நல்ல விஷயத்துக்கும் சரி கெட்ட விஷயத்துக்கும் சரி. அதோடைய ஒரு சின்ன ஒரு இதை மட்டும் பார்க்கலாம். அவங்கள நெகட்டிவ்ஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு பேசுவோம். இந்த ஜென்சி வந்து எப்படி இருப்பாங்க கேட்டிங்கன்னா, ஸ்கூல்லேயே இருப்பாங்க, காலேஜ்லேயே இருப்பாங்க, இப்போது கரண்ட்டாக வேலைக்கு சேர்ந்துருப்பாங்க இல்லையா? 29-30 வயது உள்ளவர்கள் இவங்க எல்லாருமே அந்த ஜென்சியில் சேர்ந்தவங்க தான். இப்போ இருக்கிற ஒரு 8th படிக்கிறதுலேருந்து ஸ்க்ரீன் பார்க்குறாங்களா, டிவி பார்க்குறாங்களா, மொபைல் பார்க்குறாங்களா ரெகுலராக, அதிகமான அதுக்கு ஒரு அடிக்ஷன் இருக்கா? ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி விளையாட போகிறாங்களா? நீங்கள் விளாண்ட மாதிரி உங்களுடைய தாத்தா உங்களுடைய அப்பா அவங்க விளாண்ட மாதிரி இவங்க விளாட்றாங்களா? கம்பேரிசன், ஸ்ட்ரெஸ். இப்போயே சொல்கிறாங்களா, நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கேன், என்னால் முடியல, நீ வந்து நீ ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுற அப்படின்றாங்களா? சொல்லுவாங்க. நீங்கள் அந்தளவுக்கு தான் இருக்கீங்க ஆக்சுவலி உண்மையிலேயே. அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஃபெயிலியர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற கெப்பாசிட்டி இருக்கா? ஒரு கீழே விழுந்துட்டோம், நம்ம ஒரு செயல் இல்லை விளையாடும் போதோ ஏதோ ஒரு தோல்வியை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு இருக்கா? இல்லை. இது எல்லாத்துக்குமே சில நெகட்டிவ்கள் இருந்தாலும் இவங்களுடைய பாசிட்டிவ் விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பிறந்ததுக்கப்புறம் தொழில்நுட்பம் டெக்னாலஜியெல்லாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இவங்கெல்லாம் வந்து தொழில்நுட்பத்துக்கு நடுவில் பிறக்கும்போதே தொழில்நுட்பத்தோடு தான், பிறக்கும்போதே ஃபோனு, பிறக்கும்போதே டிவி. போன வாரம் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் பார்க்குறேன், 1 வயசு குழந்தை, என்ன வருதுன்னு தெரியாது, ஆனால் இப்படி மட்டும் பண்ணிக்கிட்டே உட்காந்துட்ருக்கு. 1 வயசு குழந்தை. உண்மையிலே போய் அவன் பேரண்ட் ஏன்ப்பா அப்படி கொடுக்குற, இதை எடுத்தேன்னா நீங்கள் யாருமே இந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட முடியாது, எடுக்கவா கொடுக்கவா? சரி கொடுத்துருப்பா, வேறு மற்றவங்களெல்லாம் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் குழந்தைங்களுடைய வளர்ச்சி. நம்ம அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிட்டுருக்கோம். சில மாற முடியாதவங்க நமக்குள்ளேயே வந்து கஷ்டத்தை வச்சுட்ருக்கோம். சில பேர் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் மாற வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது. இனி வர காலங்களில் நம்ம கண்டிப்பாக மாறி தான் ஆகணும். ஆனால் அவங்களுடைய பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்டு சொல்லிடுறேன், நெகட்டிவாக வச்சுட்டோம் இல்லையா? இதெல்லாமே நான் சொல்கிறது சில ப்ரைவேட் ஏஜென்சிஸ் மற்ற கண்ட்ரியில் இந்த ஜென்ரேஷன் பசங்க பண்ணுறவங்களுடைய ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட் மட்டும் சொல்கிறேன். அவங்க டிஜிட்டல் லேர்னிங்கில் தான் விருப்பப்படுவாங்க. நம்ம பழைய ஆசிரியருடைய கல்வி முறை காட்டிலும் டிஜிட்டலாக, நாங்கள் ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு 1 மணி நேரம் எடுக்கல கிளாஸை யூடியூப்பில் 10 நிமிஷத்தில் பார்த்துட்டு புரிஞ்சுட்டு போயிடுவாங்க. டிஜிட்டல் லேர்னிங், ஸ்கில் பேஸ்டு லேர்னிங், ஒரு திறமை சார்ந்த கல்வி, அதுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. அது நம்ம படித்தோம்னா உண்மையிலேயே நமக்கு எதாவது யூஸ் இருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்து அவங்களே ப்ளஸ்னால் படிப்போம், மைனஸ்னால் தேவையில்லை, இவங்க சொல்கிறான்றக்கான படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க. மென்டல் ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. மைண்டு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமையில் நடுநிலைமையான வச்சுக்கிறதுக்காக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க. சேமிப்பு மற்றும் முதலீடு, இதுக்கு முந்தின ஜெனரேஷனை காட்டிலையும் இவங்க வந்து அதிகமான சேமிப்பு கொடுக்குறாங்க. விரைவான நிதி சுதந்திரம். பொதுவாக வந்து நம்ம என்ன நினைப்போம், முன்னாடி ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப்னால் 60 வயசு வரைக்கும் வேலை பார்க்கணும், 60 வயசுக்கு அப்புறம் ஃப்ரீயாக இருக்கணும். அது தாத்தா காலத்தில், அப்பா காலத்தில் ஒரு 50, நம்ம காலத்தில் ஒரு 40. இவங்கெல்லாம் 25 வயசுல இதுக்கு மேலே நல்லா வேலைக்கு போக முடியாது. நான் படிக்கிற 22 வயசு, 25 வயசுக்குள்ளே எனக்கு மிச்சம் ஒரு 60 வயசுக்கு எனக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் நான் ரெடி பண்ணிவிட்டு நான் ரிலாக்ஸாக என்னுடைய தனிமை, நான் பாட்டு ஜாலியாக போகணும், செய்யணும், எங்கேனாலும் ஊர் சுற்றணும். இந்த மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க இந்த குழந்தைகள். இது எல்லாமே நல்லதா கெட்டதா? இன்னொரு விஷயம், கடன் வாங்குறதுல ரொம்ப யோசித்து முடிஞ்ச வரைக்கும் தவிர்க்கிறாங்க. நம்ம இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுல கடன் வாங்குறதுல இவங்க வந்து அந்தளவுக்கு ஈஸியாக பண்ணுறதில்ல. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு HR மேனேஜர், நம்ம இந்த ஸ்கூல் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆகட்டும், ஒரு கம்பெனி ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆகட்டும், அவர் பேசும்போது ரொம்ப இவங்களை பற்றி ரொம்ப மன வருத்தமாக சொல்லுவார். சார் இப்போ தான் டிகிரி முடிச்சுட்டு வருவாங்க, வந்த உடனே வந்து உட்கார்றதே கால் மேலே கால் போட்டு உட்காருவாங்க. எங்களுக்கு இத்தனை கம்பெனிஸில் இந்த கம்பெனியை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன், அந்த கம்பெனி என்னை செலக்ட் பண்ணல, இந்த கம்பெனியில் இந்த கம்பெனியை நான் வேலை பார்க்குறதுக்கு இவங்க தகுதியாக இருப்பாங்க, நான் ஃபீல் பண்ணுறேன், என்னோடய ரெஸ்யூம் அனுப்பி வைங்க,
இதுதான் என்னோட கண்டிஷன். எனக்கு இவ்வளோ தான் சம்பளம் வேணும், வாரத்துக்கு இத்தனை நாள் தான் வேலை பார்ப்பேன். இந்த கண்டிஷனுக்குலாம் அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா 2 வாரம் கழிச்சு கூப்பிடுங்க. நான் 2 வாரம் வெளியூர் வேலைக்கு போகிறேன், நான் ஃப்ரீயாக ஊர் சுற்றிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் 2 வாரம் கழிச்சு எனக்கு கூப்பிடுங்க. 2க்கு அப்புறம் ஒத்துக்குச்சுன்னா நான் வந்து வேலைக்கு சேர்றேன். இந்த மாதிரி தான் இப்போ இருக்கிற ஃப்ரெஷ்ஷாக முடிச்சுட்டு வர டிகிரி முடிச்சுட்டு வர பசங்களுடைய நிலைமை அப்படி தான் இருக்குது. இதை நானும் அனுபவிக்கிறேன். இந்த ஸ்கூலில் டீச்சர் ரெக்ரூட் பண்ணுவோம் இல்லையா, முன்னாடி 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெக்ரூட் பண்ணதுக்கும் இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக பிஎட் முடிச்சுட்டு வரவங்கள ரெக்ரூட் பண்ணுறதுக்கும் உண்மையிலே டேலண்ட்டில் எனக்கு குறையே இல்லை. அறிவு சார்ந்ததில், பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறதில்ல, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறதுலாம் எந்த விதமான குறைகள் இந்த கிட்ஸ்கிட்ட. ஆனால் நம்ம எதிர்பார்க்குற ஒரு ஒழுங்குமுறை, இத்தனை மணிக்கு வரணும், வந்தேன்னா இன் பண்ணிட்டு வரணும், ஒரு ஷூ போட்டு வரணும், யாராவது பார்த்தேன்னா எந்திரிச்சு நின்று வணக்கம் சொல்லணும், இதெல்லாம் நீ என்கிட்ட எதிர்பார்க்காத. உனக்கு என்ன வேணும், பசங்க சொல்லிக் கொடுக்கணுமா, நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். உனக்கு என்ன தேவை, இதை மட்டும் நான் பண்ணுறேன். சும்மா அந்த காலத்தில் தாத்தா பண்ணார், பாட்டி பண்ணாங்க, இதெல்லாம் நீ பண்ணுன்னு சொல்கிறதுக்கெலாம் நான் ஆள் கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க குழந்தைகள். இது வந்து இது நம்ம வந்து ஒரு விஷயமாக பேசிகிட்டு இருக்கோம், இது அப்படி கிடையாது. இதுதான் வந்து இயற்கை நீதி. ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன்லேயும் வந்து எப்போவுமே ஒரு மாற்றங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா. இப்போ நம்ம ஏஐ, டேட்டா சயின்ஸ், ஃபோனில் எல்லா விதமான விஷயங்களையும் நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல, இதெல்லாம் ஒரு டெவலப்மெண்ட்டாக இல்லையா? ஆனால் யார் கண்டுபிடிச்சது? இந்த கிட்ஸ், இவங்க வந்து டெவலப் பண்ண விஷயம் தானே. இதனால் நமக்கு என்னென்ன விஷயங்கள், நமக்கு நிறைய பாசிட்டிவான விஷயங்கள் நடக்குது இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பாசிட்டிவான விஷயங்கள் இருக்கோ அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு சில தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் அவங்ககிட்ட திணிக்கிறத காட்டிலும் அவங்கக்கிட்ட ஐஸ் வச்சு அவங்களுக்கு நமக்கு தேவையான விஷயங்கள், நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைங்க ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்கூலில், நல்ல ஒரு காலேஜில் படிக்கணும், அவனோட லைஃப்பை அவன் பார்த்துக்கிற அளவுக்கு அவன் டெவலப் ஆகிட்டு அவன் எங்கே வேலைக்கு போயிட்டானா போதும். இதான் நமக்கு தேவை, இது மட்டும் தான் நமக்கு தேவை. நீங்கள் அதுதான் படிக்க வைக்கிறீங்க. நாளைக்கு உங்களுடைய பிஸ்னஸ் பார்த்துக்கிறதுக்கோ இல்லை அவனே வந்து சொந்தமாக பிஸ்னஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கோ இதுக்கான தகுதிகள், திறமைகள் வந்து முன்னாடி சொல்லி கொடுத்து கிடைச்சது இப்போது இயற்கையாகவே அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாத்தையுமே கிடைக்கிது. சந்தோஷமா இல்லையா? ஸோ அதனால் அவங்க பண்ணுற சின்ன சின்ன தப்புகள்லாம் ரொம்ப குத்தி காமிக்காமல், ரொம்ப சண்டை போடாமல், கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஸ்மூத்தாக போகும். ஹாப்பியாடா? ஹாப்பி தானே? ஓகே. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த குழந்தைகள் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜென்ரேஷனை காட்டிலையும் போதை பழக்கத்துக்கு பாதிக்கு பாதி அடிமையாகிறதில்லை. சேல்ஸு, தீய பழக்கமான புகையாகட்டும் இல்லை மது பழக்கமாகட்டும், எல்லாத்துலேயுமே வந்து இவங்க யாருமே அந்த நாடி போகிறதில்ல. இதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரேஷன், இப்போ டாஸ்மாகில் எவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது, இன்னும் 10 வருஷம் கழிச்சு அநேகமாக மூட வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடும். இவங்கெல்லாம் வந்துட்டாங்கன்னா இது ஒரு நல்ல விஷயம் தானே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயங்களை மட்டும் எடுத்து பார்த்துக்குருவோம். சரி, ரைட். லாஸ்ட் இயர் நம்ம ஸ்கூலில் வின் பண்ண 10th + 2 டாப் 3 இவங்களுக்கு வந்து கூப்பிட்டு கௌரவப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறோம். கிரேட் 10 ஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் நித்யஸ்ரீ. அவங்க பேரண்ட் ப்ளீஸ் வாங்க சார். சார், எங்களுடைய போன வருஷ குழந்தைங்களுடைய திறமையை கௌரவிக்கும் வகையில் அவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு நினைவு பரிசு. தேர்ட் ப்ளேஸ் நிவேதா ஸ்ரீ. आपको पता है डीजे है जिसका नाम है STY. உங்களுடைய கைதட்டல்கள் தான் அடுத்தவங்களுடைய வளர்ச்சி எல்லாமே இருக்குது. தேர்ட் பிளேஸ் நிவேதா ஸ்ரீ, இவங்களுடைய 2வது பொண்ணு. STY. प्रयागराज. அடுத்து செகண்ட் பிளேஸ் சமிக்ஷா ஜி. சமிக்ஷா, ப்ளீஸ் கம் வித் யுவர் பேரண்ட்.
S Team Y. மூணாவது அடுத்த ரெண்டாவது குழந்தை அனுஷ்கா. அனுஷ்கா இவங்களுடைய ரெண்டாவது குழந்தை ட்வின்ஸ். அதிசயமாக இருக்குது, ரெண்டு பேருமே ஃபஸ்ட்டு தேர்டும் ட்வின்ஸ், செகண்டும் தேர்டும் ட்வின்ஸ். S Team Y. Parents, please encourage them. S Team Y. प्रयागराज. அடுத்ததாக +2ல் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் எடுத்த பிரேம்குமார், அவர் வந்துட்டு இருக்கார், இன்னும் வரல. செகண்ட் பிளேஸ் பூஜித் ரத்தன். ப்ளீஸ் கம் வித் யுவர் பேரண்ட். S Team Y. प्रयागराज. फिर आ गया सब राज्य खुशे तेरे को क्या लगता था Y. तब तक छोड़ेंगे S Team Y. प्रयागराज. Third place Chitra, please come to her. S Team Y. He came. Call him first. S Team Y. அடுத்ததாக நம்மளுடைய எக்ஸாமில் சென்டம் மார்க் வாங்கினவங்க, அவங்கள மட்டும் கூப்பிட்டு தனியாக கௌரவப்படுத்திடுவோம். ஹிஸ்ட்ரி லாஸ்ட் இயர் 10th ஹிஸ்ட்ரியில் 2 பேர் சென்டம் வாங்கியிருக்காங்க. நிவேதா ஸ்ரீ அண்ட் சமீக்ஷா, ப்ளீஸ் கம் வித் யர் டீச்சர். ஐசிஎஸ்சியில் சென்டம் வாங்குற அவ்வளோ ஈஸியான விஷயம் இல்லை, அதனால தான் நாங்கள் கூப்பிட்டு கௌரவப்படுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குது. மெட்ரிக் சிபிஎஸ்சி மாதிரி கிடையாது ஐசிஎஸ்சியில். கோல்டு காயின் ஃபார் நாங்கநதியா மேம். அடுத்ததான் தமிழில் 2 பேர் சென்டம், நம்மளுடைய ஊரோட மானத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு. நித்யஸ்ரீயார், தனஸ்ரீயார், அவங்களோட தமிழாசிரியர் கார்த்தியா அம்மா. தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஸ்பெஷல்னா, ஆல் இண்டியா லெவலில் டாப் 1% இவங்க பசங்க வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த கோல்டு காயின் ஃபார் கார்த்தியா மேம். அடுத்ததாக பயாலஜியில் சென்டம் மார்க் வாங்கின நிவேதா ஸ்ரீ, டீச்சர் கதிஜா மேம் உடம்பு சரியில்லை, வரல. அவங்க பயாலஜியில் சென்டம். This is DJ Christian Naive. பிரேம்குமார். எத்தனை பேருக்கு ஐஐடி தெரியும்? ஐஐடி இன்ஸ்டியூட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஐஐடி இன்ஸ்டியூட் எத்தனை பேர் தெரியாதா? ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம குழந்தைங்க நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கிறவங்க ஐஐடி மெட்ராஸில் இருக்கிற கோர்ஸ் ஒன்று நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து இப்போயே படித்து அதில் 23 பேர் வின் பண்ணி
அதுக்கு சர்டிஃபிகேட்டும் அஃபிஷியலாக கொடுத்துருக்குறாங்க. உங்கள் முன்னாடி கொடுத்துருவோமா? ஒரு காலேஜ் முடித்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் முடித்து படிக்க வேண்டிய கோர்ஸை இப்போது நம்ம ஸ்கூல்லேருந்தே பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் இப்போ அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஈஸியாலாம் கிடைக்காது, போனேலாம் கிடைக்காது. அதுக்கு நிறைய ஷார்ட் லிஸ்ட் இருக்குது, நிறைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இவங்க செலக்ட் ஆனதே பெரிய விஷயம். அதில் கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் வாங்குறது அதோட பெரிய விஷயம். அவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டு கௌரவப்படுத்திடலாமா? அபிநயஸ்ரீ கிரேட் 12, ப்ளீஸ் உங்களோட கைதட்டல்கள் இன்னும் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணோம். அனுஷ்கா கிரேட் 11, அஸ்மிதா கிரேட் 11, தேஜஸ்வினி கிரேட் 10, திவ்ய பிரகாஷ் கிரேட் 11, ஹாசினி கிரேட் 11, நித்யஸ்ரீ கிரேட் 11, நிவேதாஸ்ரீ கிரேட் 11, ரித்திகா கிரேட் 11, ரித்து ஸ்ரீஸ்ரீன் கிரேட் 12, சஹானா கிரேட் 12, சமீரா கிரேட் 10, சமிக்ஷா கிரேட் 11, சத்ரபதி குமரன் கிரேட் 11, சிவானந்த் கிரேட் 11, சிவசூர்யா கிரேட் 11, சௌரா சக்தி கிரேட் 10, சுதீப் கிரேட் 11, ஹாசினி கிரேட் 10, விவின் கிரேட் 11, விவேதிகா கிரேட் 12. Saya dah besar. Naive, the best. மொத்தம் 23 பேர் அப்பியர் ஆனாங்க. 23 பேருமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. யாருமே வந்து பேக் அடிக்கல. Ayosman. Dit wel belang na daw abdo. Sound check the test, 1 2 check. Check. 1 2 check. Check. 1 2 check. Thank you all. ஹாப்பியா? நம்ம குழந்தைங்க ஐஐடியில் போய் வந்து ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கிறாங்க, ஒரு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கிறாங்க. 9th அதை பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும். அடுத்து நம்ம குழந்தைங்க மேலே வர கண்டிப்பாக அவங்களை அட்டன் பண்ண வைப்போம். அடுத்ததாக தினமலர் பேப்பர் வாங்குற பழக்கம் யாருக்கு இருக்கா வீட்டில்? தினமலர் பட்டம் சொல்லி ஒரு பேப்பர் வரும், பார்த்துருக்கீங்களா? அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு புதுசாக எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க, இல்லாட்டி இதுக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சது யார், என்னதுக்காண்டி கண்டுபிடிச்சாங்கன்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் போடுவாங்க இல்லையா? அந்த பட்டம் வந்து ஒரு காம்படிஷன் நடத்துனாங்க. அதில் நம்ம ஸ்கூலில் போய் வின் பண்ணி 2 பேர் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு ப்ரைஸ் கொடுத்துருவோமா? பிரியங்கா கிரேட் 8, ஹரிவெங்கட் கிரேட் 9.
யா தேங்க்யூ. அடுத்து போன வருஷம் +2ல் நமக்கு முதல் மார்க் வாங்கி கொடுத்த பிரேம், ப்ளீஸ் கம் வித் யுவர் பேரண்ட். தேங்க்யூ. அடுத்ததாக வேதிக் மேக்ஸ், மைண்ட் ஃபோல்டிங் மெத்தட், அபாக்கஸோட இது ஒரு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மேக்ஸ் சம்மந்தமான ஒரு காம்படிஷன். அதில் நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து போய் 2 பேர் பண்ணியிருக்காங்க. தீபேஷ் ஏ கிரேட் 4, திவிக்ஷா ஸ்ரீ கிரேட் 2. அடுத்ததாக கம்யூனிகேஷன் சம்மந்தமான ஒரு காம்படிஷன் பிஹேவ்ன்றவங்க விருதுநகருக்கு ஆர்ஜி மந்த்ரா ஸ்கூலில் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அதில் நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து போய் 3 பேர் பண்ணியிருக்காங்க. மோனிஷ் ஹரிஹரன் ஃப்ரம் கிரேட் 8, நவ்யா ஃப்ரம் கிரேட் 8, சஹானா ஃப்ரம் கிரேட் 8. அடுத்ததாக இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன், ஸ்கூல் லெவல், ஆல் தமிழ்நாடு லெவலில் நடக்கிற ஸ்கூல் காம்படிஷனில் விஎம்ஜே ஸ்கூலில் நடந்ததில் நியூஸ் ரீடிங் காம்படிஷனில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் கிருத்திக்ஷா ஆர் கிரேட் 8 வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அடுத்ததாக இதயம் ராஜேந்திரன் ஸ்கூலில் ஸ்கை ஸ்கிராப்பர் காம்படிஷனுக்காண்டி ரோஹிதா ஸ்ரீ கிரேட் 11, தனஸ்ரீ கிரேட் 11. அடுத்த கியூஸ் காம்படிஷன் வின் பண்ணது தன்ஷுதன் தேவ், மெஹந்தாஸ் பிரஷா, both of them from grade 9. அடுத்ததாக ரீஜனல் லெவலில் நடந்த லிட்ரரி ஈவெண்ட்டில் கியூஸ் காம்படிஷனில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட் 2 பேர் பண்ணியிருக்காங்க. நித்யஸ்ரீ ஆர் அண்ட் நிவேதா ஸ்ரீ ஆர் கிரேட் 11. இப்போதைக்கு ரொம்ப சிலதை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ண மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கேன். ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் சொன்னோம்னா ஒரு 8 மணி நேரம் போயிடும். கொடுப்போமா, அப்படியே முடிச்சுடுவோமா? Thank you all. Sir, please take your seat. Thanks.